Good morning, children. In this video, I will help you to learn the chapter Life with Grandfather of your Unit 1. ഈ ചാപ്റ്ററിനെ 3 പാർട്ടാക്കിയിട്ട് തിരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതിലെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ മേക്കിംഗ് എ ഷവർ എന്ന ലെസണാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ഐ വിൽ റീഡ് ദി ലെസൺ. പ്ലീസ് ലിസൺ. മേക്കിംഗ് എ ഷവർ. ഇറ്റ് വാസ് ആൻ ഈവനിങ് after a heavy rain. Grandfather was picking flowers from the jasmine bush under the sandalwood tree. The leaves of the tree were full of raindrops. I knew I could make rain if I shook the tree, and Grandfather and I would get a good shower. I liked bathing in the rain, but he might not like it. But it would be great fun. So I quietly went near the sandalwood tree and shook it with all my strength. There was a heavy shower, and both Grandfather and I were soaked. I loved it, but Grandfather did not. He turned to me with an angry look. I was sure he would catch me and beat me. So I ran. He ran after me. I ran fast, but he ran faster. He had almost caught me when he stumped and fell. I ran away to the paddy fields and hid myself there. I heard Grandfather shout that he would teach me a lesson when I came back home. I did not want to go home because I feared Grandfather would beat me. I stayed on in the fields. It was getting dark. I was afraid to stay there alone in the darkness. I remembered all the ghost stories I heard. I stood up, looked around, and then ran towards home. It was still afraid to face Grandfather, so I did not go inside the house. I went to the cowshed and took shelter in the loft. From there, I could see Grandfather sitting on the veranda saying his prayers. Grandmother was waiting for me. When I did not turn up, she looked for me everywhere in the house. Then she came out and called aloud for me, thinking that I was somewhere in the garden. She did not get any answer. Then she went to Grandfather and asked him where I was. You look for him in the house, Grandfather said. He is hiding somewhere. He is not in the house, Grandmother said. I looked for him everywhere. It was an evening after a heavy rain. ഇത് ഈ സ്റ്റോറി രാജ പറയുന്നത് പോലെയാണ്. രാജയാണ് ഈ സ്റ്റോറി പറയുന്നത്. എന്താണ് സംഭവിച്ചത്? ഇറ്റ് വാസ് ആൻ ഈവനിങ് ആഫ്റ്റർ എ ഹെവി റെയിൻ. ഒരു നല്ല ശക്തമായ മഴ പെയ്തതിന് ശേഷമുള്ള ഒരു ഈവനിങ് ആയിരുന്നു, സന്ധ്യാസമയമായിരുന്നു. Grandfather was picking flowers from the jasmine bush under the sandalwood tree. The leaves of the tree were full of raindrops. ഗ്രാൻഡ്ഫാദർ എന്താ ചെയ്തിരുന്നത്? മുത്തച്ഛൻ അവിടെയുള്ള ചന്ദനമരത്തിൻ്റെ താഴെയുള്ള മുല്ലച്ചെടിയിൽ നിന്ന് പൂക്കൾ പറിക്കുകയായിരുന്നു. The leaves of the tree were full of raindrops. I knew I could make rain if I shook the tree, and Grandfather and I would get a good shower.
എന്താ രാജ ചിന്തിച്ചത്? ആ ചന്ദനമരത്തിന്മേൽ നിറയെ അതിൻ്റെ ഇലകളിൽ മുഴുവൻ വെള്ളത്തുള്ളികളായിരുന്നു. നല്ല മഴ പെയ്തു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആ മരത്തിന്മേൽ നിറയെ വെള്ളം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ രാജ ചിന്തിച്ചു, അതൊന്ന് പിടിച്ചു കുലുക്കിയാൽ, ശക്തമായിട്ടൊന്ന് കുലുക്കിയാൽ അവിടെ ഒരു നല്ല ചാറ്റൽ മഴ, ചെറിയൊരു മഴ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും. മഴ പെയ്ച്ചാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? രാജയും അതുപോലെ മുത്തച്ഛനും നനഞ്ഞ് കുതിരും. I knew I could make rain if I shook the tree, and grandfather and I would get a good shower. I liked bathing in the rain, but he might not like it. But it would be great fun. I liked bathing in the rain. രാജയ്ക്ക് എന്തായിരുന്നു ഇഷ്ടം? മഴയത്ത് കുളിക്കാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു. പക്ഷേ മുത്തച്ഛനത് ഇഷ്ടമല്ല, മുത്തച്ഛനത് ദേഷ്യമാണ്. ബട്ട് ഇറ്റ് വുഡ് ബി എ ഗ്രേറ്റ് ഫൺ. പക്ഷെ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ അതൊരു നല്ല തമാശയായിരിക്കും. സോ ഐ ക്വയറ്റ്ലി വെൻ നിയർ ദ സാൻഡൽവുഡ് ട്രീ ആൻഡ് ഷുക്ക് ഇറ്റ് വിത്ത് ഓൾ മൈ സ്ട്രെങ്ത്. എന്താ രാജ ചെയ്തത്? ഐ ക്വയറ്റ്ലി, രാജ പറയുന്നതാണത്. രാജ വെൻറ്റ് നിയർ ദ സാൻഡൽവുഡ് ട്രീ. രാജ ആ ചന്ദനമരത്തിൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്നിട്ട് ഷുക്ക് ഇറ്റ് വിത്ത് ഓൾ മൈ സ്ട്രെങ്ത്. ഷുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? പിടിച്ച് കുലുക്കുക. എല്ലാ ശക്തിയും, പൂർണ്ണ ശക്തിയും ഉപയോഗിച്ച് ആ ചന്ദനമരം കുലുക്കി. ദർ വാസ് എ ഹെവി ഷവർ ആൻഡ് ബോത്ത് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ആൻഡ് ഐ were soaked. നല്ല മഴ ഉണ്ടായി. ഗ്രാൻഡ് ഫാദറും അതുപോലെ രാജയും നനഞ്ഞു. ഐ ലവ്ഡ് ഇറ്റ്. രാജയ്ക്ക് അത് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി. ബട്ട് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ഡിഡ് നോട്ട്. രാജയ്ക്ക് നനഞ്ഞപ്പോൾ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി, പക്ഷേ ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. ഹി ടേൺ ടു മീ വിത്ത് ആൻ ആംഗ്രി ലുക്ക്. തിരിഞ്ഞ് മുത്തച്ഛൻ രാജയെ ഒന്ന് നോക്കി, ദേഷ്യത്തോടെ നോക്കി. ഐ വാസ് ഷുവർ ഹി വുഡ് ക്യാച്ച് മീ ആൻഡ് ബീറ്റ് മീ. ഐ വാസ് ഷുവർ, എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നു മുത്തച്ഛൻ എന്നെ പിടിച്ച് അടിക്കുമെന്ന്. സോ ഐ റാൻ. അതുകൊണ്ട് രാജ എന്താ ചെയ്തത്? ഓടിപ്പോയി അവിടെ നിന്ന്. ഹി റാൻ ആഫ്റ്റർ മീ. മുത്തച്ഛൻ രാജയുടെ പിന്നാലെ ഓടി. രാജയെ പിടിച്ച് തല്ലാൻ വേണ്ടി രാജയുടെ പിന്നാലെ ഓടി. ഐ റാൻ ഫാസ്റ്റ് ബട്ട് ഹി റാൻ ഫാസ്റ്റർ. രാജ സ്പീഡിൽ ഓടി, നല്ല സ്പീഡിൽ ഓടി, പക്ഷെ അതിലും സ്പീഡിൽ മുത്തച്ഛനും ഓടി. ഹി ഹാഡ് ഓൾമോസ്റ്റ് കോട്ട് മീ വെൻ ഹി സ്റ്റംബ്ഡ് ആൻഡ് ഫെൽ. എന്താ സംഭവിച്ചത്? പിടിക്കാറായപ്പോൾ, രാജയെ ഇപ്പം പിടിക്കും എന്നുള്ള സ്ഥിതി എത്തിയപ്പോൾ അവിടെ ഒരു കുറ്റിയിൽ തട്ടി മുത്തച്ഛൻ മറിഞ്ഞു വീണു. സ്റ്റംബ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറിഞ്ഞു വീഴുക, തട്ടി വീഴുക, അതിനൊക്കെയാണ് സ്റ്റംബ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഐ റാൻ എവേ ടു ദി പാഡി ഫീൽഡ്സ് ആൻഡ് ഹൈഡ് മൈസെൽഫ് ദർ. എന്താ എവിടേക്കാണ് ഓടിപ്പോയത് രാജ? ഐ റാൻ ടു ദി പാഡി ഫീൽഡ്സ്. അവിടെ രാജയുടെ വീടിൻ്റെ അടുത്ത് കുറേ നെൽപ്പാടങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. പാഡി ഫീൽഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെൽപ്പാടങ്ങൾ, നെൽവയലുകൾ. അവിടേക്ക് ഓടിപ്പോയി. അവിടെ ഒളിച്ചിരുന്നു. ഐ ഹേർഡ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ഷൗട്ട് ദാറ്റ് ഹി വുഡ് ടീച്ച് മീ എ ലെസൺ വെൻ ഐ കെയിം ബാക്ക് ഹോം. എന്താ കേട്ടത് രാജ? മുത്തച്ഛൻ അവിടെ വീണോടുത്ത് കിടന്ന് ഷൗട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു, ഉച്ചത്തിൽ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു, നീ വീട്ടിൽ വാ, നിന്നെ ഞാനൊരു പാഠം പഠിപ്പിക്കും എന്ന് മുത്തച്ഛൻ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. I did not want to go home because I feared grandfather would beat me. I stayed on in the fields. It was getting dark. I did not want to go home. വീട്ടിലേക്ക് പോവാൻ എനിക്ക് പേടിയായിരുന്നു. എന്താ കാരണം? വീട്ടിൽ ചെന്നാൽ മുത്തച്ഛൻ വഴക്ക് പറയും, അടിക്കും. അതുകൊണ്ട് എന്താ ചെയ്തത്? I stayed on in the fields. കുറേ സമയം ആ നെൽപ്പാടത്ത് തന്നെ, ആ വയലിൽ തന്നെ തങ്ങി നിന്നു. ഇറ്റ് വാസ് ഗെറ്റിംഗ് ഡാർക്ക്. നേരം ഇരുട്ടി തുടങ്ങി, രാത്രിയായി. ഐ വാസ് അഫ്രൈഡ് ടു സ്റ്റേ ദർ എലോൺ ഇൻ ദ ഡാർക്ക്നെസ്. ഇരുട്ടായപ്പോൾ അവിടെ ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കാൻ നമ്മുടെ രാജയ്ക്ക് പേടിയായി. ഐ റിമെമ്പേർഡ് ഓൾ ദ ഗോസ്റ്റ് സ്റ്റോറീസ് ഐ ഹേർഡ്. ഞാൻ അതുവരെ വായിച്ചതും കേട്ടതുമായ എല്ലാ പ്രേതകഥകളും യക്ഷിക്കഥകളും ഒക്കെ രാജയ്ക്ക് ഓർമ്മ വന്നു. ഐ സ്റ്റുഡ് അപ്പ്, ലുക്ക്ഡ് അറൗണ്ട് ആൻഡ് ദെൻ റാൻ ടുവേർഡ്സ് ഹോം. പെട്ടെന്ന് ഞെട്ടി എഴുന്നേറ്റിട്ട് ചുറ്റും നോക്കി, അതിനുശേഷം വീട്ടിലേക്ക് ഓടിപ്പോയി. ഐ വാസ് സ്റ്റിൽ അഫ്രൈഡ് ടു ഫേസ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ.
സോ ഐ ഡിഡ് നോട്ട് ഗോ ഇൻസൈഡ് ദ ഹൗസ്. എപ്പോഴും വീട്ടിലേക്ക് ഓടി വന്നെങ്കിലും മുത്തച്ഛനെ കാണാൻ പേടിയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു? സോ ഐ ഡിഡ് നോട്ട് ഗോ ഇൻസൈഡ് ദ ഹൗസ്. മുത്തച്ഛനെ പേടിച്ചിട്ട് വീടിന് അകത്തേക്ക് കയറിയില്ല. ഐ വെൻറ്റ് ടു ദ കൗഷെഡ് ആൻഡ് ടുക്ക് ഷെൽട്ടർ ഇൻ ദ ലോഫ്റ്റ്. എവിടേക്കാണ് പോയത് രാജ? കൗഷെഡിലേക്ക്, തൊഴുത്തിലേക്ക്. നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ചു, രാജയുടെ വീട്ടിൽ കുറേ പശുക്കളും കാളകളും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു വലിയ തൊഴുത്തുണ്ടായിരുന്നു. ആ തൊഴുത്തിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു തട്ട് പോലെ കെട്ടിയിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. തൊഴുത്തിനുള്ളിലുള്ള തട്ടിപ്പുറം, അതിനെയാണ് ലോഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ വേഗം ആ തൊഴുത്തിൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്ന് ആ തട്ടിമ്പുറത്ത് കയറി ഇരുന്നു. ഫ്രം ദർ ഐ കുഡ് സീ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ സിറ്റിംഗ് ഓൺ ദ വരാന്ത സേയിങ് ഹിസ് പ്രയേഴ്സ്. അവിടെ ഇരുന്ന് നോക്കിയാൽ രാജയ്ക്ക് കാണാമായിരുന്നു. എന്താ കണ്ടത്? വരാന്തയിലിരുന്ന് മുത്തച്ഛൻ നാമം ജപിക്കുന്നത് കാണാമായിരുന്നു. ഗ്രാൻഡ് മദർ വാസ് വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ മീ. ഗ്രാൻഡ് മദർ, മുത്തശ്ശി രാജയെ കാണാതെ വിഷമിച്ച് അവിടെ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. വെൻ ഐ ഡിഡ് നോട്ട് ടേൺ അപ്പ് ഷീ ലുക്ക്ഡ് ഫോർ മീ എവരിവെയർ ഇൻ ദ ഹൗസ്. എല്ലായിടത്തും എന്നെ തിരഞ്ഞ് മുത്തശ്ശി നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. Then she came out and called aloud for me, thinking that I was somewhere in the garden. അതിനുശേഷം വീടിനകത്തൊക്കെ എന്നെ തിരഞ്ഞു നോക്കിയതിന് ശേഷം മുത്തശ്ശി പുറത്തു വന്നിട്ട് ഉറക്കെ എന്നെ വിളിച്ചു. She did not get any answer. Then she went to grandfather and asked him where I was. മുത്തശ്ശിക്ക് മറുപടിയൊന്നും കിട്ടിയില്ല. എന്നെ വിളിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ മറുപടിയൊന്നും പറയാത്തത് കൊണ്ട് മുത്തശ്ശി നേരെ വീടിനകത്ത് ചെന്നിട്ട് മുത്തശ്ശനോട് ചോദിച്ചു, എവിടെയാണ് രാജ? രാജ എവിടെയാണ്? രാജയെ കാണാനില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു. യു ലുക്ക് ഫോർ ഹിം ഇൻ ദ ഹൗസ്, ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ സെഡ്. നീ പോയി ആ വീടിനകത്തൊക്കെ നോക്ക്, അവിടെ ഉണ്ടാവും എന്ന് മുത്തശ്ശൻ മറുപടി പറഞ്ഞു. ഹീ ഈസ് ഹൈഡിങ് സംവെയർ. എവിടെയെങ്കിലും ഒളിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടാവും. ഹീ ഈസ് നോട്ട് ഇൻ ദ ഹൗസ്. അപ്പം മുത്തശ്ശി എന്താ പറഞ്ഞത്? അവൻ വീടിനകത്തൊന്നും ഇല്ല. ഗ്രാൻഡ് മദർ സെഡ് ഐ ലുക്ക്ഡ് ഫോർ ഹിം എവരിവെയർ. ഞാൻ വീടിനുള്ളിലൊക്കെ നോക്കി, ഇവിടെ ഒന്നും കാണാനില്ല. സ്റ്റോറി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായോ? നെക്സ്റ്റ് വി ക്യാൻ ഡിസ്കസ് ദ ന്യൂ വേർഡ്സ് ആൻഡ് മീനിങ്സ്. ഷവർ. ഷവർ മീൻസ് എ ഷോർട്ട് പീരീഡ് ഓഫ് റെയിൻ ഓർ സ്നോ. ചാറ്റൽ മഴ, ഒരു ചെറിയ സമയത്തേക്കുള്ള ഒരു മഴ. എ ഷോർട്ട് പീരീഡ് ഓഫ് റെയിൻ ഓർ സ്നോ. മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ ചാറ്റൽ മഴ എന്ന് പറയും. ഷുക്ക്. ടു മൂവ് ഓർ മേക്ക് സംതിങ് മൂവ് വിത്ത് ക്വിക്ക് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഫ്രം സൈഡ് ടു സൈഡ് ഓർ അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ. ടു മൂവ് ഓർ മേക്ക് സംതിങ് മൂവ്, ഇളക്കുക, പിടിച്ചു കുലുക്കുക. വിത്ത് ക്വിക്ക് മൂവ്മെൻറ്റ് ഫ്രം സൈഡ് ടു സൈഡ് ഓർ അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ. സൈഡ് ടു സൈഡിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ താഴേന്ന് മുകളിലേക്കോ ഒക്കെ പിടിച്ച് കുലുക്കുന്നതിനെയാണ് ഷൂക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. സോക്ക്ഡ്. വെരി വെറ്റ്. കുതിർന്ന, നനഞ്ഞു കുതിർന്ന, അതിനെയാണ് സോക്ക്ഡ് എന്ന് പറയുക. ദെൻ സ്കോൾഡ്. ടു സ്പീക്ക് ആംഗർലി ടു സംബഡി വെൻ ദേ ഹാവ് ഡൺ സംതിങ് റോങ്. വഴക്ക് പറയുക, ദേഷ്യപ്പെടുക. എന്തെങ്കിലും തെറ്റായിട്ട് ചെയ്താൽ അതിന് ദേഷ്യപ്പെടുന്നതിനെയാണ്. നെക്സ്റ്റ് വേർഡ് ഈസ് സ്റ്റംബിൾഡ്. ടു ഫാൾ ഡൗൺ ബൈ ഹിറ്റിംഗ് യുവർ ഫുട്ട് എഗെയിൻസ്റ്റ് സംതിങ് വൈൽ വാക്കിംഗ് ഓർ റണ്ണിങ്. നമ്മൾ നടന്നു പോകുമ്പോൾ എന്തിന്മേലെങ്കിലും കാല് തട്ടിയിട്ട് വീഴുക, അതിനെയാണ് സ്റ്റംബിൾഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇടറി വീഴുക, തെന്നി വീഴുക, അതൊക്കെയാണ് സ്റ്റംബിൾഡ്. സ്റ്റേ. ടു കണ്ടിന്യൂ ടു ബി ഇൻ എ പർട്ടിക്കുലർ പ്ലേസ് ഫോർ എ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം വിത്തൗട്ട് മൂവിങ് എവേ. ടു കണ്ടിന്യൂ ടു ബി ഇൻ എ പർട്ടിക്കുലർ പ്ലേസ്, ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലത്ത് കുറച്ചധികം സമയം ചിലവഴിക്കുക, തങ്ങുക എന്ന് മലയാളത്തിൽ പറയും. ദെൻ ലോഫ്റ്റ്. എ സ്പേസ് ജസ്റ്റ് ബിലോ ദ റൂഫ് ഓഫ് എ ഹൗസ്. തട്ടിമ്പുറം, ആറ്റിക് എന്ന വാക്കൊക്കെ ഇതിന് പകരം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. നെക്സ്റ്റ് വേർഡ് ഈസ് അലൗഡ്.
ലൗഡ്ലി ഉച്ചത്തിൽ ഉറക്കെ വിളിക്കുന്നതിനെയാണ് അലൗഡ് എന്ന് പറയും. റിയാക്ഷൻ വാട്ട് യു ഡു സേ ഓർ തിങ്ക് ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് സംതിങ് ദാറ്റ് ഹാസ് ഹാപ്പൻഡ്. വാട്ട് യു ഡു സേ ഓർ തിങ്ക് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, പ്രവർത്തിക്കുക, പറയുക ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് സംതിങ് ദാറ്റ് ഹാസ് ഹാപ്പൻ. എന്തെങ്കിലും അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ട് സംഭവിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്താണ് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ചിന്തിക്കുന്നത് അതിനെ പറയുന്ന വാക്കാണ് റിയാക്ഷൻ. പ്രതികരണം, അതിനോടുള്ള നമ്മുടെ പ്രതികരണം, അതാണ് റിയാക്ഷൻ. ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ്, പ്ലീസ് റീഡ് ആൻഡ് സ്റ്റഡി ദിസ് ചാപ്റ്റർ വെരി വെൽ. താങ്ക് യു.